गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़बू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी समस्त सिम कार्ड धारी पुणी एक झटका साइबर अपराध एवं ठके को नियंत्रण करने तत्पर होइचंती केंद्र सरकार। एक क्रम टेलीकॉम ऑपरेटर माने एकाथर के प्राय 18 लाख मोबाइल संजोग काटिबापाई जाउथिबा सरकारी सूत्र जना पड़ी जहाँकि समस्त सिम कार्ड धारी बहुत बड़ झटका। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त छात्र छात्री पुणी एक बड़ खबर एवं एक्शन मोड रे रही स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग कौन अव्यवस्था को आओ बरदास्त करा नाही बोली विभाग वरिष्ठ अधिकारी चरम बाणी शुणाई। फलस्वरूप सरकार ठकिबा चेष्टा कर संपृक्त शिक्षक को सीधा सलख चाकरी हटई दिया बोली जना पड़ी। चाकरी बंचाई अनेक जिले स्कूल शिक्षक माने सरकार भूल तथ्य देउथिबा सामना को आसुची। तेणु एणिकी मासकू राज्यर सबु स्कूल 2 थर लेखाएं ऑनलाइन मॉनिटरिंग जांच करा जार सीधा सलख रिपोर्ट विभाग पाखरे रहिबो। मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य शिक्षा व्यवस्था रे सर्वाधिक स्वच्छता आनिबा लागि राज्य आरंभ होईची ऑनलाइन मॉनिटरिंग जांच व्यवस्था। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे ओडिशा को आसीबो मौसुमी असीह खरा गरम एवं ग्रीष्म प्रभाव में छटपट राज्य तथा देशवासी अधिकांश राज्य में मौसुमी वर्षा को अपेक्षा करिसंती। देशर राजधानी दिल्ली में गत किछि दिन में असीह गरम अनुभूत हेबा सह गतकाली दिल्लीर नचफरे सर्वोच्च तापमात्रा 47 डिग्री रेकर्ड कराई जहाँ सारा देश में सबुठारु अधिक। तेबे गत वर्ष 22 मे मौसुमी अंडमान निकोबर में पहुंचीला एवं चलित वर्ष अंडमान निकोबर द्वीपपुंज में आगमन सामान्य 3 दिन पूर्व आसीची एवं बंगोपसागर उपकूल में 26 मे पहुंचब एवं केरल तमिलनाडु 1 जून में पहुंचब सहित 10 दिन आग को ओडिशा रे मौसुमी पहुंचब बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी भोट हातेबा बीजेपी धुआंधार प्रयास ओडिशा आसीबे रामायण राम आज ओडिशा आसीबे टेलीविजन धारावाहिक रामायण श्रीराम भूमिका अभिनय करथिबा अरुण गोभिल। बीजेपी नेता अरुण गोभिल आज 4टी सभा जोगदेवे चंबुआ एवं तेलकोई ढेंकानाल एवं बालीपाटना रे सभा करिवे बोली जଣା पड़िछि। चलित थर बीजेपी फोकस रे रही ओडिशा एवं प्रधानमंत्री ठारू गृहमंत्री पर्यंत बीजेपी केंद्र नेता बारंबार ओडिशा आसी बीजेपी सपक्ष रे जारी करिसंती धुआंधार प्रचार। परवर्ती खबर आसिला पुणी कोर्ट कार्य को नहीं पुणी एक बड़ खबर ओडिशा हाईकोर्ट ग्रीष्मकालीन छुट्टी आज आरंभ हो जून मास 17 तारीख पर्यंत रहिबो। ग्रीष्म अवकाश समय चलित मास 23, 28, 30 तारीख एवं जून मास 4, 6, 11 एवं 12 तारीख अवकाशकालीन खंडपीठ बसिबा बोली हाईकोर्ट पक्षरु प्रकाशित विज्ञप्ति कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर भारत रप्तानी हेउतबा मसला को नहीं जारी है नया गाइडलाइन। भारत रप्तानी हेउतबा मसला रे एथिलीन ऑक्साइड थिबा ने लगातार अनेक देश अभियोग कर एक्शन नहीं। ईटीओ अर्थात एथिलीन ऑक्साइड एवं एक कैंसर जात करुवा मेडिकल एवं प्रकाशित किमा जहां भारतीय मसला रे मिश्रण होउछि बोली अनेक देश अभियोग करिसंती। तेणु वर्तमान भारत सरकार यह कड़ा पदक्षेप नहीं। तेबे सिंगापुर एवं हांगकांग बाध्यतामूलक प्री शिपमेंट नमूना संग्रह एवं
ଇଟିଓ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇଟିଓର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୋରିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2034 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଇସ୍ତାହାରରେ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। 24ରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ଉପରେ ବାରଣ। ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ କଲେ ସତର୍କ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଠାପାଲିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକ ସବୁଠୁ ଗରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବାବୁ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବନି ବରଂ ଏଠାକାରେ ହିଁ କିମ୍ବା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 500 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଏମାନଙ୍କ ହେଲା ଋଣ ଛାଡ଼। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଟିଏ ଧାର କରଜ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚାଷୀଟିଏ ଏହି ଋଣ ଶୁଝି ପାରିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କରିଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀକୁ ପିଏମ୍ କିସ୍ତି ସହ ମିଳିବ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କାରଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚମତ୍କାର ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅପ୍ଲାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଜୀବନର ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 55 ଟଙ୍କାରୁ 210 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000, 4000, 5000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 17ତମ କିସ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି।